Gayatri Central School. Affiliated to CBSE, code number 930855, Pullikanakka, Kayankulam. A very good morning to all and happy Independence Day. So the first session, it's going to be flag hoisting ceremony and I would like to invite our chief guest, Chelakat Radhakrishnan sir, to hoist the flag. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजला सुफला मलयज शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी भुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्. Good morning to all. Most honorable dignitaries present on the desk, my dear parents, well-wishers and students who are watching us online, my dear teaching and non-teaching staff. I wish everyone happy Independence Day. Our Independence Day is the most auspicious occasion for the people of India. We celebrate the day to remember the lives that were sacrificed to gain this freedom. Furthermore, we forget all our differences and unite as one nation. Most of us, especially our kids, probably will understand very little about the hardships what the citizens faced when the British were governing us. Such occasions will help all the generation to remember the sacrifice of all the freedom fighters with a lot of gratitude. India, the biggest democratic country in the world, brings about a huge responsibility on us to protect this hard-earned freedom. India was once known as Sone ki Chidiya, with its enormous wealth, productive land, ample amount of minerals, rocks, etc. And we were home for the largest spice market. And the productive human force has always been our strength. Being a part of this beautiful nation and with high traditional background, it is a responsibility of each one of us to build our nation with pride by doing some pure deeds, like keeping the roads and surroundings clean, helping the poor, maintaining traffic rules, etc. A citizen who values the nation. Now, on this occasion, when we are celebrating the 74th Independence Day, let's pray and pay homage to our freedom fighters. Once again, I wish everyone a happy Independence Day, and I hope we can build it together, a beautiful nation. And now it is for the next session to start. I invite our Chief Coordinator, Ashna Ma'am, to proceed with the next session. Thank you, one and all. We are going to have a formal meeting of the celebration to invite each one of you. We here have with us a small kid, Ishan Ashad of UKG Diamond, live from his home to deliver the welcome speech.
morning, my dear proud Indians. Today is the day of which every Indian should remember. The day of freedom from the chain of the British rule. The day gifted to us by the effort of the freedom fighters of India. The day of transformation from slavery to liberty of thought and action. I wish all my dear ones happy Independence Day. My school has organized the virtual celebration of this memorable day. I welcome each and everyone, my school management, my teachers, my parents, my friends, and all my well-wishers on this occasion of celebrating the 24th year of Independence with the pride. Thanking you. Have a wonderful day. Jai Hind. Prayer always soothes the mind. It produces a positive energy not just within ourselves but also in our surroundings. We have a music teacher, Srikuti Prashant, with a prayer song. वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम् सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी भुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् Thank you, Srikuti teacher. On this special occasion, we have here with us Chelakat Radhakrishnan sir as a chief guest. He is not only a former parent but also a political leader. I deep-heartedly welcome Radhakrishnan sir to deliver the apt message for this occasion. Welcome, sir. ബഹുമാന്യായ ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷ, അഭിവന്ദ്യനായ ഈ സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷാജി സാർ, ഇതിന്റെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ബഹുമാന്യരായ ഈ സ്കൂളിലെ എച്ച്.എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അധ്യാപകരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചനുജന്മാരെ, കൊച്ചനുജത്തിമാരെ, ബഹുമാന്യരായ രക്ഷകർത്താക്കളെ, മറ്റ് ബഹുമാന്യരെ, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 74ാം ജന്മദിനം ഇന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് എല്ലാ മേഖലയിലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്കാർ അധിവസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും
വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഗായത്രി സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ നടക്കുന്ന ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചടങ്ങിൽ എന്നെ വിളിച്ചതില്, എന്നെ ക്ഷണിച്ച സ്കൂളിനോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിൽ എന്നും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായി ഇത് മാറുമെന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1700 കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ എത്തി കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്ന അവരത് കാലക്രമേണ ഈ രാജ്യത്ത് ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം, ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വം, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി വിവിധ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഏകീകരണമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ ഇവരെ ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പറഞ്ഞുവിടണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പല മേഖലയിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1857 ആദ്യമായി ശിപായി ലഹള, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കൂലിപ്പട്ടാളം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പട്ടാളം രൂപീകരിച്ച് അവരുടെ നിലപാടുകൾക്കെതിരായി ആ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാർ തന്നെ അവർക്കെതിരായി, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി ആദ്യമായി പടപൊരുതിയ 1857 ആ ശിപായി സമരമാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ആദ്യമായി തുടങ്ങിവെച്ച സമരം. അന്ന് നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ ഹോമിക്കപ്പെട്ട സമരമായിരുന്നു. തുടർന്ന് നമുക്കറിയാം, സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി പല കോണിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിൽ ശബ്ദമുയർത്തി 1885 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഡിസംബർ 28 രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നിച്ച് ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദോഷങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിനുണ്ടായി. ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 1817-19 കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട മഹാത്മാഗാന്ധി രാജ്യത്ത് വരികയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഒരു ഏകീകരണം ഉണ്ടാകുകയും 1819 ജനകീയ മുഖം, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ഒരു ജനകീയ മുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴാണ്. വളരെ ശക്തമായ സമരങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി ഉണ്ടായി. നമുക്കൊക്കെ അറിയാം. മഹാത്മാഗാന്ധി ഭാരതത്തെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി, ഭാരതത്തെ ദർശിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തുടനീളം പര്യടനം നടത്തി. നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കോഴിക്കോട്ടെത്തി. ശിവഗിരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധി എത്തുകയുണ്ടായി. ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ച്, ജനങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒരു സാഹചര്യം നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഈ രാജ്യത്ത് മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരായി അതിശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമരങ്ങൾ ആയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും, ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഈ സമരത്തിൽ അണിനിരന്നുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയ സാഹചര്യം നാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓർക്കുന്നതാണ്. 1900 നമ്മുടെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം 1942 ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോംബെയിൽ AICC-യുടെ സമ്പൂർണ്ണ സമ്മേളനം കൂടി ഡിസംബർ 1942 ആഗസ്റ്റ് 8 ഡൽഹിയിൽ കൂടുന്ന, ബോംബെയിൽ കൂടുന്ന AICC സമ്മേളനം
9-ാം തീയതി വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടുന്നു. 9-ാം തീയതി AICC സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ച് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന സുപ്രധാനമായ പ്രമേയം പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ആ സമ്മേളനത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ പങ്കെടുക്കുകയും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക എന്ന മന്ത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ജനതയോട് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചത്. ആ നിർദ്ദേശം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും രാജ്യസ്നേഹികളും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ആ സമരത്തോടുകൂടി, ആ സമരത്തിൽ അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരെ മുഴുവൻ, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാം ജയിലിലടച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ആ സമരം ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം, വിട്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോയി 47-ൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം. സ്വാതന്ത്ര്യലബ്ധിക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം ജനകീയ ഗവൺമെന്റ് വരുന്നു. പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ്. അന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതി അതീവ ദയനീയമായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഒട്ടുസൂചി പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി, ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ സമയബന്ധിതമായി പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിലൂടെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കർമ്മ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. അതേ തുടർന്ന് വന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകൾ, ഇന്നുവരെയുള്ള ഗവൺമെന്റുകൾ, എല്ലാ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലമാണ് ഇന്ന് രാജ്യം ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മുടെ രാജ്യം വളരെ ശക്തിയായി എല്ലാ മേഖലയിലും പുരോഗതി നേടി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്നത്. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ 1-2 കാര്യങ്ങൾ കൂടി നാം ആലോചിക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നാളിതുവരെ ഉണ്ടായ പുരോഗതി 1980 കാലഘട്ടത്തിൽ 47-ൽ തുടങ്ങി 1980-85 കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് താഴെത്തട്ടിൽ വികസനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി എത്താതെ വന്നപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട ഗവൺമെന്റുകൾ, ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല, വലിയ ചർച്ചകൾ നടത്തി, വലിയ സെമിനാറുകൾ നടത്തി. രാജ്യത്ത് ഇത്ര വികസന പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടും താഴെത്തട്ടിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ വികസനം എത്താതിരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം, നമുക്കറിയാം, വിവിധ പ്രദേശങ്ങൾ, വിവിധ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന, വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന, വിവിധ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന, വിവിധ ഭൂപ്രകൃതിയുള്ള ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വികസനം താഴെത്തട്ടിൽ രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചാൽ നടപ്പാകില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് നഗരപാലിക ബില്ല് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നത്. അത് നടപ്പിലാക്കിയതോടുകൂടി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളും ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകളും, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തായാലും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തായാലും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തായാലും ഏറ്റവും താഴെ ഗ്രാമസഭകൾ കൂടി ഈ രാജ്യത്ത് വികസനങ്ങളുടെ എല്ലാം ആകെ ഒരു വികസനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ത്രിതല പഞ്ചായത്തുകൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ താഴെത്തട്ടിൽ അത് പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല. എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കൊച്ചഞ്ചത്തിമാർ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. ഈ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഒന്നും മോഹിക്കാതെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ അധിവസിച്ച് എത്രയോ ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ ഹോമിക്കപ്പെട്ട് നേടിയെടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി നിലനിർത്താൻ, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്വം നിലനിർത്താൻ ഇനിയുള്ള തലമുറ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അനുകൂലമായ ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്താൻ, അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ, ഐക്യഭാരതത്തെ നിലനിർത്താൻ, മതേതരത്തെ നിലനിർത്താൻ, അതോടൊപ്പം ഇന്ന് ലോകത്തെ ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിപത്തായി കാണുന്നത്, നമ്മളെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് COVID-19 എന്ന മാരകമായ രോഗത്തെ, അതിനെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് അവരെ അമർച്ച ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അവയെല്ലാം
അതിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയായി വളർന്നു വരാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവുമുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്ന വിഘടന ശക്തികളെ, തീവ്രവാദികളെ, അതുപോലെയുള്ളവരെ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന COVID-19 പോലുള്ള ഭീകരമായ അസുഖത്തെയും അമർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ തലമുറ ഒരു പുത്തൻ പ്രവർത്തനവുമായി മുന്നോട്ട് പോകണം. അതിനെല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഒരു വാക്കുകൂടി ഞാൻ സ്കൂളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് തെറ്റായിരിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മകളെയും ഈ സ്കൂളിലാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതൊക്കെ സ്കൂളിൽ വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വൈകിട്ട് പോകുന്ന പൊതുപ്രവർത്തനമുണ്ട്. മക്കളെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഈ സ്കൂളിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് അവർ നേരായ ദിശയിലാണ് പോകുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ വിടുമ്പോൾ അവരുടെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നേരായ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഒരു രക്ഷകർത്താവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കുണ്ടായത് ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ പഠിത്തം കൊണ്ടാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈ സ്കൂള് ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിന്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ ഷാജിദ് സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഈ സ്കൂളിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ, രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, അധ്യാപകരുൾപ്പെടെയുള്ള അതോടൊപ്പം നാട്ടുകാരുടെ കലവറയില്ലാത്ത സഹായം, പിന്തുണ ഈ സ്കൂളിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്കൂൾ എന്ന് മാത്രമല്ല ദേശീയ തലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി ഈ സരസ്വതി ക്ഷേത്രം മാറിയത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ശ്രീ ഷായി സാറിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗായത്രി സ്കൂളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ പ്രദേശത്തിന് ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവനയിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം ഈ നൂതന വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ള അഭിപ്രായം വ്യക്തിപരമായി എനിക്കുണ്ട്. അതിന് ഗവൺമെന്റും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുമാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കഴിവുറ്റ വ്യക്തികളുടെ സേവനം കൂടി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പുതിയ ഉണർവുണ്ടാകാൻ കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിൽ, ഈ ധന്യമായ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത, ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you, sir, for the message. The feel of Indianness, the spirit of patriotism, and the love for the country are there in every Indian, wherever we are and whatever we do. Our teachers are here today to evoke this feeling on this right occasion with a mix of heart-filling patriotic songs. I invite Bindu teacher, Ivy teacher, Nisha teacher, Mary teacher, Aishwarya teacher, Jyoti teacher, and along with the music teacher, Sri Kuti teacher, for the group song. मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के लोगों, जरा आग में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ओ ओ ओ ओ मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। आ ओ आ ओ मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँवों में, उसी की छावों में, कि माँ की आंचल से, गाँव की पीपल से, किसी की काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। स्वातंत्र्य धर्म समर कर्म भूमि, स्वातंत्र्य धर्म समर कर्म भूमि, सत्यतिन नित्य हरिधन्य भूमि, सत्यतिन नित्य हरिधन्य भूमि। संगीत नृत्य विलास रंगभूमि, संगीत नृत्य विलास रंगभूमि। भासुर भूमि भारत भूमि, भासुर भूमि भारत भूमि। जय 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 जन्मभूमि, जय 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 भारत भूमि, जय 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 जन्मभूमि, जय 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 भारत भूमि। ആകാശഗംഗയൊഴുകി വന്ന ഭൂമി, ആകാശഗംഗയൊഴുകി വന്ന ഭൂമി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഗീതയമൃത തന്ന ഭൂമി, ശ്രീകൃഷ്ണ ഗീതയമൃത തന്ന ഭൂമി। വേദാന്ത സാര വിഹാര പുണ്യഭൂമി, വേദാന്ത സാര വിഹാര പുണ്യഭൂമി। ഭാസുര ഭൂമി भारत भूमि, भासुर भूमि भारत भूमि। जय 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 जन्मभूमि, जय 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 भारत भूमि, जय 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 जन्मभूमि, जय 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 भारत भूमि, जय 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 भारत भूमि, जय 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 भारत भूमि। Thank you, teachers. It was indeed heart-filling. Now, Ruxana M. of 6th Choral is here to speak a few words on the importance of the day. I invite Ruxana M. for sharing her views on this occasion. A warm good morning and a happy Independence Day to one and all. 15th August 1947, the memorable day on which India became independent from the clutches of British imperialism. On this day, Gayatri joins the entire nation to celebrate the 74th year of our independence. Dear friends, do you have any idea? Why does our school celebrate such epoch-making historical events? Is it just to commemorate the day? No, not that alone. Our school wants to remind each one of us the importance of this day. Do we know that this is a hard-earned one?
The present generation is unaware of the trials and tribulations faced by an undetermined number of Indians and their sacrifices for the cause of independence that we have been enjoying uninterrupted for the last 73 years and more. But one thing is clear. It is the bounden duty of the new generation to appreciate the true value of independence and live like responsible and responsive citizens to contribute our little mite for the prosperity and development of one of the greatest democracies of the world. I believe that we children, who are the future prospects of our nation, have the power to make our country one of the most developed one in the world. Hence, it becomes our responsibility to serve the nation and make every possible effort to make our country free of poverty, unemployment, corruption, diseases, inequality, and other challenges what we are facing right now. Today, we are here to pay homage to our great leaders who led the struggle and other innumerable valiant souls, irrespective of their religion, region, race, caste, or color, who made this country free and independent. Our Independence Day inspires us to stand united and work together for the prosperity of our nation. Have a nice day. Jai Hind. Thank you, Ruxana. In our school, we have two talented musicians, our Sri Kuti teacher and Sri Prashant Krishna. Today, both of them are going to entertain us together with Sri Kuti teacher with a beautiful voice and Prashant sir with his hands on his tabla. I invite both of them on behalf of each and every one of us. പോരാ പോരാ നാളിൽ നാളിൽ ദൂര ദൂരമുയരട്ടെ ഭാരതാക്ഷ്മാദേവിയുടെ തൃപ്പതാകകൾ. പോരാ പോരാ നാളിൽ നാളിൽ ദൂര ദൂരമുയരട്ടെ ഭാരതാക്ഷ്മാദേവിയുടെ തൃപ്പതാകകൾ. ആകാശപ്പുൽ
ഞങ്ങൾ നിന്റെന്മയാ സ്വച്ഛന്തം നിൻ ശ്യാമളശ്രീ സ്വച്ഛർ ഞങ്ങൾ നിന്റെന്മയാ സ്വച്ഛന്തം നിൻ ശ്യാമളശ്രീ പച്ച പീഡിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിച്ചാരാമത്തെ സ്വച്ഛർ ഞങ്ങൾ നിന്റെന്മയാ സ്വച്ഛന്തം നിൻ ശ്യാമളശ്രീ പച്ച പീഡിപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്കിച്ചാരാമത്തെ മംഗള പതാകെ നിങ്ങൾ തന്നീന തൊടുപ്പൂഹ ഞങ്ങളുടെ സുദിനത്തിൻ പ്രാതസന്ധ്യതാൻ മംഗള പതാകെ നിങ്ങൾ തന്നീന തൊടുപ്പൂഹ ഞങ്ങളുടെ സുദിനത്തിൻ പ്രാതസന്ധ്യതാൻ
Thank you, Sekuti teacher and Prashant sir. It was indeed a wonderful performance. Now it's time to wind up the formal meeting. As a finalist in the patriotic song competition are waiting for their turn to come live and participate and perform the presentations. Before that, let's express our gratitude to each and everyone who was a part of the celebration. I invite Dhruv J. Unitan of Standard Third to deliver the vote of thanks. All live from his home. Good morning. I am Dhruv J. Unitan of the Park. I am here to propose vote of thanks. Most honorable school authorities and all my dear friends, India commemorates the 74th year of our independence, an eventful and memorable day in the annals of the history of modern India. This is an apt occasion for Gayatri to join in the entire country to pay our sincere respect to the architects of freedom, the Torah social, political, religious and literary leaders of India, as well as to remember the innumerable number of sacrifices our freedom fighters have made to make our motherland free from the clutches of the colonial rule. As well as so on this occasion, the students of Gayatri, salute the memory of entire freedom fighters as well as the people of India for keeping our hard-earned freedom intact. So now let me get down to my duty of expressing our deep sense of gratitude for the gracious presence and blessings of one and all. Today, I, on behalf of the family of Gayatri School, express our sincere gratitude to all those parents who have wholeheartedly supported us and motivated us to conduct this special online assembly on the occasion of 74th Independence Day of our country. Thank you so much once again. Next, I extend my deep sense of indebtedness and gratitude to the school authorities, teachers, and all my dear friends who have participated in this online assembly to make this celebration a grand one. Be proud to be an Indian. Jai Hind. Thank you. Once again, thank you to one and all. A special thank you to our 3 students who joined us live from their home. Thank you, Makale. Our next session is going to begin in a short while. Happy Independence Day. Thank you so much.